ओम क्लीं वंदे दयानिधि श्रीचरणारविंदम। अथ श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय धृतराष्ट्र उवाच। श्रीमद् भगवद गीतार सृष्टि संस्कृत भाषार होइछि। तार प्रत्येक श्लोक यही भाषा लेखा जाइछि। तार समस्त शब्द मध्य संस्कृत भाषार शब्द। सही कारण धृतराष्ट्र शब्दटी मध्य संस्कृत भाषार शब्द। तेणु धृतराष्ट्र अर्थ होउछि धृतं राष्ट्रं जेन सधृत राष्ट्र। धृतं धारण करा जाइछि, राष्ट्रं राज्य, जेन जहा द्वारा, जहाँक द्वारा राज्य धारण करा जाए तांको धृतराष्ट्र कहा जाए। राजांक द्वारा राज्य धारण करा जाए। तेणु धृतराष्ट्र अर्थ राजा। देह राज्य को जी धारण करिछि तांको धृतराष्ट्र कहा जाए। यार प्रमाण त्रयोदश अध्याय प्रथम श्लोकरू मिले। यथा ईदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। अर्थात हे कौन्तेय, यही शरीर को क्षेत्र बा राज्य बोली कहा जाए। शरीर राज्य को किए धारण करछि, कहा द्वारा यही जड़ और जैव पदार्थ विशिष्ट पिंडटी परिचालित होउछि। तार उत्तर हैला मन द्वारा आम शरीरटी परिचालित होउछि। मन ही शरीरर कर्ता। देहर समस्त कार्य केवल मन द्वारा संपादित हुए। आमे मन साहाय्य समस्त अंग चालन करुचंती, कथा कहउचंती, पादरे गति करुचंती, हस्तरे कार्य करुचंती इत्यादि। मन स्नायु मानकर उत्तेजक। ताहा शरीरर समस्त कार्य संपादन करे। स्नायु माध्यम इंद्रिय गृहीत तथ्य को ग्रहण करे एवं सही तथ्य अनुଯାयी आज्ञा प्रदान करे। तेणु मन हेउछि देह राज्यर राजा बा शासनकर्ता, जार अन्य नाम धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अंध होइथिबारु मन मध्य अंध अटे। से दृष्टिहीन और चक्षु साहाय्य भल मंद विचार करे। चक्षु जहाकू न देखिछि मन ताहाकू निज मध्य आंकी पारे नाही। उदाहरण स्वरूप तुमे तुमर मामू घर दृश्य मो निकटरे वर्णना कल, हेले मु तार वास्तव चित्र मो मन मध्य आंकी पारिबी नाही। तुम मामू घर को जदि तुमे मते मने पकेबा को कुह, तेबे मु मने पकई पारिबी नाही, किंबा मोर अंतर्दृष्टि रे तार चित्र देखि पारिबी नाही। मात्र तुमे तुम मामू घरर चित्र संगे संगे मन मध्यरे अंतर्दृष्टि रे आंकी पारिब। तेणु मन सर्वदा अंध तथा आश्रयविहीन। ताहा कर्ण, चर्म, चक्षु, जिह्वा और नासा आदि इंद्रिय गुड़ी को अवलंबन करी बाहरर यथाक्रमे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध शक्ति को कल्पना करे एवं सेमानक मोहरे पड़ी बांधी होइथाए। इंद्रिय गृहीत तथ्य मान सर्वदा अंतर्दृष्टि रे गच्छित होई रहे। अंतर्दृष्टि अर्थात बुद्धि बा अनुभव शक्ति। मन बुद्धि साहाय्य भल मंद कल्पना करे। साधक जेतेबेले शरीरर बंधनरू मुक्ति लाभ करने को चेष्टा करे, मन सेतेबेले प्रश्नवाची होई उठे। से निजको प्रश्न करे और शरीरर कार्यकलाप जानिबा लागि अंतर्दृष्टि को अनुसंधान करे। अंतर्दृष्टि मन राजार मंत्री अटे। से तांकु शरीरर समस्त घटनावली को बुझाई दिए। प्रथम श्लोक। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। गद्यार्थ। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र रे युद्धाभिलाषी तांको पक्ष और पांडवगण एकत्रित होई कौन करुछंती। पद्यार्थ। धृतराष्ट्र एणु पूछिले मंत्री संजय पासे, कह बाबू युद्ध खबर पूछे अति विश्वासे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मो पुत्रे पंडुनंदने, एकत्रिते कि संजय कले युद्धार्थी गड़े। सरलार्थ। धृतराष्ट्र मंत्री संजय को पचारुछंती, अर्थात मन अंतर्दृष्टि को प्रश्न करुछि। धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र रे कौरव और पांडवगण एकत्रित होई कौन कले। धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र यही उभय क्षेत्र शरीर मध्य अवस्थित। यही देह धर्मक्षेत्र और यही देह कुरुक्षेत्र। धर्मक्षेत्र अर्थात शून्य क्षेत्र। आम शरीर मध्य
କୋଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଓ ବାହାରେ ଶୂନ୍ୟ ପୁରି ରହିଛି। ଶୂନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଜଳ ବରଫକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରି ଧାରଣ କରେ। ତାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଚେତନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥିତ ଚେତନ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଅନୁକୂଳ ଦିଗରେ ଗତି କରେ। ହେଲେ ଶରୀର ସହିତ ଶୂନ୍ୟର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ଶରୀରର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଶୂନ୍ୟରୁ ଚେତନା ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଶୂନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତିର ବାସସ୍ଥାନ। ପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଜ୍ଞାନର ଧର୍ମ ଇଚ୍ଛା, ଏହି ଉଭୟ କ୍ଷମତା ଶୂନ୍ୟରେ ଥାଇ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟରୁ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ନିଜର ଧର୍ମ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜଡ଼ ଶରୀରକୁ ଜୀବନ୍ତ କରେ। ସେଥିଲାଗି ଶୂନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଶୂନ୍ୟ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ଓ ସେଥିରେ ରହିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଓ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ ଗୁଣର ସାମ୍ୟାବସ୍ଥା। ମନୁଷ୍ୟର ଭ୍ରୁଲତା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଶୂନ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ ମିଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମାତୃଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ରଜ ଏକତ୍ରିତ ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ସଂଘଟିତ ହୁଏ ଓ ଭ୍ରୂଣକୋଷ ବା ଜାଇଗଟ୍ ଗଠିତ ହୁଏ। ସେହି କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁଇ ଶକ୍ତି ଶୂନ୍ୟରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଭ୍ରୂଣକୋଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ବା ଆତ୍ମଶକ୍ତି କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ପରମାତ୍ମା ଶକ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟଟି ଜୀବାତ୍ମା ଶକ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି 14 ଗୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କ୍ଷମତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ଷମତା କୁହାଯାଏ। ଯଥା 1ରେ କଳ୍ପନା କରିବା, 2ରେ ଅନୁଭବ କରିବା, 3ରେ ବିଚାର କରିବା, 4ରେ ଅଭିମାନ କରିବା, 5ରେ ଶୁଣିବା, 6ରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, 7ରେ ଦେଖିବା, 8ରେ ଚାଖିବା, 9ରେ ଗନ୍ଧ ବାରିବା, 10ରେ କହିବା, 11ରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, 12ରେ ଗତି କରିବା, 13ରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରାଇବା ଏବଂ 14ରେ ମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରାଇବା। ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଚେତନାତ୍ମକ ଗତିଜ ଶକ୍ତି ହେତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭ୍ରୂଣକୋଷକୁ ସର୍ବଦା କ୍ରିୟାଶୀଳ କରି ସଜୀବ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭ୍ରୂଣକୋଷ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ବା ଜ୍ଞାନ ଓ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର କର୍ମଭୂମି ବା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ଭ୍ରୂଣକୋଷ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଶିଶୁ ଶରୀରରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ପରେ ତାହା ଭୂପତିତ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦେହ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଓ ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ବା ଫିଜିକାଲ ଓ ଆତ୍ମିକ ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଶୂନ୍ୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଓ ସ୍ଥିତିଶୀଳ, ଶରୀର ସକ୍ରିୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ। ସେଥିଲାଗି ଶରୀରକୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଏକ ସ୍ଥାନରେ, ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଓ ଏକ ସମୟରେ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶରୀରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି ଜାତ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରକୃତି ଓ ଅନ୍ୟଟି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରକୃତି। ଅହିଂସା, ଅକ୍ରୋଧ, ବୈରାଗ୍ୟ ଆଦି ସୁପ୍ରକୃତିକୁ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରକୃତି ଓ ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, କୁଟିଳତା ଆଦି କୁପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ଅନୁକୂଳ ପ୍ରକୃତି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଯାହା ଶୂନ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଅନାହତ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିବେକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଓ ଆତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ। ଏହି ବିବେକ ଶକ୍ତିକୁ ପଣ୍ଡୁ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରକୃତି କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ଯାହା ଶୂନ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମନ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ। ଏହି କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ସାଧକ ସାଧନା ସମୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ କି ତାହାର ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକୃତି ଦେହ ମଧ୍ୟରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମନ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରକୃତିର ସପକ୍ଷରେ ରହି ସର୍ବଦା ବହିର୍ମୁଖୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରକୃତିମାନ ତା ପକ୍ଷ ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ ତଥା କୌରବ ଅଟନ୍ତି। ବିବେକ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରକୃତିର ସପକ୍ଷରେ ରହି ସର୍ବଦା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରକୃତିମାନ ତା ପକ୍ଷ ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ ତଥା ପାଣ୍ଡବ ଅଟନ୍ତି। ଅନୁକୂଳ ପ୍ରକୃତିମାନ ଶୂନ୍ୟ ବା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରକୃତିମାନ ଶରୀର ବା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ମୋକ୍ଷାଭିଳାଷୀ ସାଧକ ନିଜର କୁପ୍ରକୃତିକୁ ବିନାଶ କରି ସୁପ୍ରକୃତି ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ସେଥିଲାଗି ସେ ଯୋଗ ସାଧନା ରୂପକ ଯୁଦ୍ଧକର୍ମ କରି
କୁପ୍ରକୃତିକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ପ୍ରାଣାୟାମ କ୍ରିୟାକୁ ଯୋଗ ସାଧନା କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଏ କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୟାନିଧି ପରମହଂସ ଦେବ ଖରସ୍ରୋତା କଳ୍ପ ପୁସ୍ତକରେ ଏହିପରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯଥା ମନ ଯେ ଅନ୍ଧଧୂତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରକୃତି ଆଦି ସତେ ପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ହତ କର ତୁମ୍ଭେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଓ ଦୟା ଲାଭେ ଶୋକ କରିବା ନୁହେଁ ଏ ଅଟେ ଅନିତ୍ୟର କାୟା କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରା ଅଟୁ ତୁହି ତୋତେ ଶୋଭା ପାଉ ନାହିଁ ଏ ବୁଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରର ଉପରେ ଅଛ ଇ ଆତ୍ମା କ୍ଷେତ୍ର ଧୀରେ ଥାପିବୁ ଆତ୍ମା ରାଜ୍ୟ ତୁହି ଏପରି ହେଉଛୁ କି ପାଇଁ ଏହା ତ ତୋର ଆତ୍ମା ଧର୍ମ କି ପାଇଁ ହେଉ ମତି ଭ୍ରମ ଏମନ୍ତ ସ୍ଥାନେ ଥିର ହୋଇ ସ୍ୱଧର୍ମ ଭାବ ଚିହ୍ନ ତୁହି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ନାମ ପ୍ରାଣାୟାମ ତାବଳେ ନାଶ ଅଭିମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ୟା ଭିନ୍ନ ନାହିଁଟି ଜାଣ ତୁ ନନ୍ଦନ ଏ ଯୁଦ୍ଧେ ଏମନ୍ତ ହୋଇବ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଫିଟିଯିବ ତ୍ରିଗୁଣ ବିନାଶ ହୋଇବ ବିଷୟ ନାଶେ ସୁଖୀ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ତାର ମନ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ କି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକୃତିମାନ କ'ଣ କଲେ? ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ମାମ କାହା? ମାମ କାହା ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ପକ୍ଷ ବା କୌରବ ପକ୍ଷ, ପାଣ୍ଡବା ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିବା କୌରବ ଓ ବିପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଡବଗଣ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କୌରବ ରାଜାକୁରୁଙ୍କର ବଂଶଧର, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନାଦି 100 ପୁତ୍ର, ମନ ରାଜାର ସେମାନେ ପୁତ୍ର। ମନ ଏକ ଅନ୍ତର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯିଏ ସର୍ବଦା 10 ଗୋଟି ବହିରେନ୍ଦ୍ରିୟ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ। କର୍ଣ୍ଣ, ଚର୍ମ, ଚକ୍ଷୁ, ଜିହ୍ୱା ଓ ନାସା ଏହି 5 ଗୋଟି ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ମୁଖ, ହସ୍ତ, ପଦ, ମୂତ୍ର ଓ ମଳ ଦ୍ୱାରା ଏହି 5 ଗୋଟି କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ମନ ଏହି 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ରାଜା ବା ଶାସନକର୍ତ୍ତା। ତାହା ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏକାଧିକ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ବାହାରର 10 ଦିଗକୁ ଧାବିତ ହୋଇ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବ, ଦକ୍ଷିଣ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଏ 4 ଦିଗ, ଐଶାନ୍ୟ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ, ଅଗ୍ନି ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ, ନୈಋତ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ, ବାୟୁ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଏହି 4ଟି କୋଣ ତଳ ଏବଂ ଉପର ମିଶି ମୋଟ 10 ଗୋଟି ଦିଗ ଅଟନ୍ତି। ମନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି 10 ଗୋଟି ଦିଗକୁ ଧାବିତ ହୋଇ 100 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ ଓ 100 ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରେ। ତେଣୁ ଏହି ତଥ୍ୟମାନ ମନର 100 ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଅସତ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ରାଜ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ ପଣ୍ଡୁ ବିବେକ ଶକ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକୁ ବିବେକ କୁହାଯାଏ। ସେ ମନର ଭାଇ ଅଟେ। ମନ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଏ ଓ ସତ୍ୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରେ ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ବିବେକ କୁହାଯାଏ। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ଷମତାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଲେ ସେ ବିବେକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଚକ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ। ବିବେକ ଶକ୍ତି ଚକ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆଧାର, ଲିଙ୍ଗ, ନାଭି, ହୃଦ ଓ କଣ୍ଠ ଏହି 5 ଚକ୍ରରେ ବିବେକ ଶକ୍ତି 5 ଗୋଟି ବିଚାର ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକ ବିବେକର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚଚକ୍ରର ବିଚାର କ୍ଷମତା ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କୁନ୍ତୀ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓ ମାଦ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ। ମୂଳାଧାର ଠାରୁ କଣ୍ଠଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହର କ୍ଷେତ୍ର। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟଟି ଅପାନ କ୍ଷେତ୍ର। ନାଭିରୁ କଣ୍ଠ ପ୍ରାଣକ୍ଷେତ୍ର କୁନ୍ତୀର ଓ ନାଭିରୁ ମୂଳାଧାର ଅପାନ କ୍ଷେତ୍ର ମାଦ୍ରୀର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ପ୍ରାଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ ଓ ଆକାଶ ଏହି 3 ତତ୍ତ୍ୱ ଅବସ୍ଥିତ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ କଣ୍ଠଚକ୍ର, ଭୀମ
ବାୟୁତତ୍ତ୍ୱ ହୃଦଚକ୍ର ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ତେଜତତ୍ତ୍ୱ ନାଭିଚକ୍ର। ଏମାନେ କୁନ୍ତୀର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ନକୁଳ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ଲିଙ୍ଗଚକ୍ର, ସହଦେବ ପୃଥ୍ୱୀତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାର ଚକ୍ର। ଏମାନେ ମାଦ୍ରୀର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଲଲାଟ ଚକ୍ର ସ୍ଥିତ ପରମାତ୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ମନୋରାଜା ଏହି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧକର୍ମ ଜାଣିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ। ସଞ୍ଜୟ ଶବ୍ଦକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ପାଇବା ସମ୍ୟକ୍ ଜୟତି ଇତି ସଞ୍ଜୟ। ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରେ କିମ୍ବା ଯିଏ ସର୍ବଦା ଯଥାର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ ତାହାକୁ ସଞ୍ଜୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଣୀ ଚକ୍ଷୁରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ମୃଗ ମରୀଚିକାରେ ଜଳର ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ତା ନିକଟକୁ ଧାବିତ ହୁଏ, ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରକୃତ ଜଳ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଆମେ ଆମ ଚକ୍ଷୁରେ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବ ଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଏ। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଅନ୍ୟଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ତାହାକୁ ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ତାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ମନ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଅଟେ। ବ୍ୟାସଦେବ ଚେତନା ପୁରୁଷ ବା ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ସାଧକ ପ୍ରକୃତିମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସଦ୍ଗୁରୁ ବ୍ୟାସ ତା ମଧ୍ୟରେ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି। ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ସେହି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଅନ୍ଧ ମନ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ଗଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରେ। ସାଧକ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ଶରୀରର ଅଜଣା ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ନ ଦେଖିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ଓ ସାଧନାର ସମସ୍ତ କୌଶଳ ଅବଗତ ହୋଇ ମୁକ୍ତିର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରେ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଦତ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଅନ୍ଧ ମନ ନିକଟରେ ପ୍ରକୃତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଗ୍ରାହକ ହୋଇଯା ଅଖିଳ ଜ୍ୟୋତି, ହୃଦୟରେ ପାଇବୁ ଅଶେଷ ପ୍ରୀତି। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ।